सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। गुजरे महला चौथा। गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवो दान हार प्राण जीवाया। हम होवें लाले गोले गुर सिखां के, जिन्ना अन दिन हार प्रभ पुरख त्याया। गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देव हो दान हर प्राण जीवाया। हम होवें लाले गोले गुर सिखां के, जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख त्याया। मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया। मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई, मोको करो उपदेश हर मिलै मिलाया। रहाओ जां हर प्रभ भावै, तां गुरमुख मेले। जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। वड भागी गुर के सिख प्यारे, हर निर्बाणी निर्वाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग न पाया, से भागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारे, हर आपे गुरमुख मिलै मिलाया। जन नानक बोले गुण बाणी, गुरबाणी हर नाम समाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारे, हर आपे गुरमुख मिलै मिलाया। जन नानक बोले गुण बाणी, गुरबाणी हर नाम समाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल, किरपा दे खजाने जुग जुग अटल। धन धन सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका। किनो बड़ो कलू मह साका, साधन हेत इति जन करी शीस दिया। पर सी न उचरी, सो तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी जिन्हां ने
शरण पया मजलूमां दी, बांह फड़ी और सिर दे के निभाई। लासानी शहादत देण वाले धन सतगुरु तेग बहादुर साहिब महाराज, जिन्हां दी बाबत धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने बचन लिखे हन, जो असीं रोजाना अरदास दे विच सिमरदे हां। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। सतगुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे चरण छोह प्राप्त पावन स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे रोजाना सतगुरु जी की किरपा नाल अमृत वेले तो सुंदर दीवान सजदे हन। सो अमृत वेले दा नितनेम आसा जी दी वार दा कीर्तन होया। गुरु कीਆਂ संगतां ने गुरमुखां ने सतगुरु गरीब नवाज जी दे अमृत वेले दीवाना विच हाजरियां भरदियां अमृत बाणी नूं गा सुन करके सतगुरु जी दे सफल दर्शन करके भारी लाहा प्राप्त कीता है। गुरु के प्यारिओ, उपरंत हर रोज जो श्री मुखवाक सतगुरु जी अमृत वेले बख्शिश करते हैं, कथा विचार आप संगतां सुन करके लाहा प्राप्त करते हो। गुरु के प्यारिओ, कथा दा किन्ना भारी महात्म है। सतगुरु गरीब नवाज जी अमृत बाणी विच लिखदे हन, तपन तप गुर ज्ञान। बहुत तरह ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ, ਮੋਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਾਨ ਜਿਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ
ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਗਿਆਸੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ। ਕੌਣ? ਜਿਵੇਂ ਸਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੋਰਥ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਆਣੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਹੋਵੇਂ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ, ਜਿਨ ਆਂਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਧਿਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਜੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ ਮੇਰੀਓ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲੀਓ, ਮੋਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਥਵਾ ਸਫਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਮ ਹੋਵੇਂ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ, ਜਿਨ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਧਿਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਲਾਲੇ ਦਾਸ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਦਿਨ ਇੱਕ ਰਸ। ਅਨਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਨੰਦਨ ਇੱਕ ਰਸ, ਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ ਦਿਨੇ, ਅਨ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਨੇ। ਸੋ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਇਆ? ਧਿਆਇਆ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਇਆ, ਸੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਆਸਣ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਇਆ ਕਰ, ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਹੋਈਏ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਆ। ਚਾਕਰ ਕਹਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਦਾਬ ਜੀ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਹੋਈਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਮੰਨੀਏ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਐਸਾ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਆਇਆ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਿਨ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਸਕਾ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਧਾਰਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਬਿਰਹੋ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਗ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਰਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਗ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਮੋਕੋ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਹਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਖਾ ਸਖੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ, ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਧੂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚਦਾ, ਸੋ ਲੱਭਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਧਨ ਵਾਸਤੇ। ਧਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਬਚਾ ਲਓ। ਲੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਜਣ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈਏ। ਉਹ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇਹ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੀ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹਾਨੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 108 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਕਿਹਾ।
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਬਦੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ। ਵੇਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਣਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ। ਇਹ ਪੜਤਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੜਤਿਆ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੋਲਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰਾਂ ਗੁਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ, ਜਿਨ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ? ਜਿਨ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤਰਈ ਕਾਲ ਅਬਾਦਤਵੰ ਸਤਤੰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰੂਪ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਹ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਏ ਆ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਸੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਮਗਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਲਖੂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਆਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੇ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੱਲੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਡਾਸੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬਸਤਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟਾ ਬਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਆ ਕੀ ਲਿਆ? ਜਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਖਣਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤੈ ਜਿਤ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਜੈਸੇ, ਉਹ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕੀ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਿਆ ਕਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਜੈਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਧਾੜਵੀ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਲੱਖੂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਟਾਲ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਭਾਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੱਭ ਕੇ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਏ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਏ ਹਨ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਨਿਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇ, ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਵੀ ਚਕੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਬਬੀਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ।
ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਭਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨਿਰਵਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਹਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮਿਹੂਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਜਪੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਾਇਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਡਭਾਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡਾ ਪੂਣਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ। ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਹੋ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੱਜ ਗਈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁਗਾਨੇ ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ ਤੇ ਭੱਜ ਜੋ ਵੀ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਸਗੋਂ ਗਰਭ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਪਿਆਰੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਸੋ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਲਾ ਕਰਕੇ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਾ ਕੇ, ਆਪ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਖਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾ, ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਭੀੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਤਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਵਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ। ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗਤ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਜਾਈ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਭਿੱਜੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਤੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਪਿਆਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਨ ਪਾਇਆ, ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਪਾਪੀ ਜਮ ਖਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹਰ ਸੰਕੇਤੀ ਪਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਹਰ ਦੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਹਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪਦ ਦੇ
ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਬੋਲਿਓ ਹਰ ਨੇ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਸੱਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਗਇਓ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਹਰ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮੈਂ ਜਾਇ ਮਿਲਿਓ, ਹਰ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਉੱਠ ਚੱਲਿਓ ਨਿਰਾਸ਼, ਹਰ ਜੋ ਸੱਪ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਜਿਸ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲਣਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਨ ਪਾਇਆ, ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਪ ਪਾਪੀ ਜਮ ਖਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਹੀਏ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਰੋਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਆਓ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਸਨ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਨ ਦੇ ਖਾਧੇ ਨੂੰ। ਮਾਨੁਖ, ਮਾਨ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਦੇ ਖਾਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਨ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਚੇ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਿਆਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਾਈ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕਿਆ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ
ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਖੂਹ ਕਦੀ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਤੋਂ ਬਲ ਤੋਂ ਤਵਕਿਆ, ਗੁਰ ਚੰਦਨ ਸੀਤ ਲਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਤਰਾਂ ਕਾ ਮਤਹੀਣ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ 82-84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲਕ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੋ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਚੋਰ ਸਨ, ਡਾਕੂ ਸਨ, ਧਾੜਵੀ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਬੂੰਦ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਮਾ ਰੂਪੀ ਰੇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਜੈਸੇ ਬਿਨ ਸੋ गुरु के प्यारे बिन जो जल तो बिना जैसे जल धोए बिन अंबर मलीन होत बिन तेल मेले जैसे केसहू भयान है। ये दृष्टांत दिते हैं भाई गुरदास साहब जी ने। जैसे बिन मांझे दर्पण जोतहीन होत बरखा बिहून खेत में न धान है। जैसे बिन दीपक पवन अंधकार होत लोन कृत बिन जैसे भोजन समान है। तैसे साध संगत बिना जन्म मरण दुख मिटत न भै ब्रह्म बिन गुर ज्ञान है। सो इस प्रकार इन्ने दृष्टांत दे करके भाई गुरदास साहब जी ने यह समझाया कि गुरु के प्यारे सत्संगत तो बिना यह जीव की हालत बनती है। देखो बस्तर ना तो ये पूरे कोई धो करके एक बारी बस्तर पहन लवे जानबूझ के भावें नाम ही मिट्टी घट्टे विच वड़े लबेड़न का जतन ना भी करे उस उते ही वो जिहड़े बस्तर अपने आप ही पसीने नाल जां थोड़ी थोड़ी जो वातावरण में गर्द है उहदे नाल वो गंदे हो जाते हैं। इस तरह जान बुझ के कोई पापां दी विच प्रवृत्त ना भी होवे पर वो जिहड़े संस्कार है ना सुते ही संस्कार इहो जिहे बनते हैं कि ये मन जिहड़ा है अवगणी हो जाता है। महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां कोल किसी गुरमुख ने यह बेनती की कि सत्संगत की की लोड़ है। महापुरखा ने इस प्रकार गुरु के प्यारिओ ये उपदेश ये जड़ा ना भाई गुरदास साहब जी का ते सोईया उस गुरमुख नूं सुनाया कि ये वे सत्संगत की आ महानता ये लोड़ है जरूरी है सत्संगत करनी। भावें तू घर विच चंगे काम ही कर रहा भावें तू पाप किरत विच प्रवृत्त नहीं हो रहा पर फिर भी संगत की लोड़ है। सो भाई गुरदास साहब जी लिख रहे हैं कि गुरु के प्यारिओ तैसे साध संगत बिना जन्म मरण दुख मिटत न भै ब्रह्म बिन गुर ज्ञान है। इस करके आओ सतसंगत सतगुरु गरीब नवाज जी की जिन्होंने प्राप्त हुई है उन्होंने गुरमुखां दा मिलाया हुआ परमेश्वर मिलता है। जन नानक बोले गुण बाणी गुरबाणी हर नाम समाया। धन गुरु रामदास महाराज जी नानक नाम की मोहर ला करके इस शब्द की संपूर्णता करदियां होया बख्शिश कर रहे हैं कि जन असी जन परमेश्वर दे गुणां वाली बाणी जिहदे विच अगुणी है ना सारे भरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे गुण उच्चारण हुंदे बाणी उच्चारण करिए। किसे नाल प्रेम पाउणा होवे ते ओदे गुण तक्को किसे नाल नफरत करनी ओदे अवगुण तक लो अपने आप मन दूर हो जाएगा। जद गुणा नूं गावांगे जद गुण वेखांगे ओदे नाल मन सुते ही जुड़ जाएगा। इस करके धन गरीब नवाज जी ने यह बख्शिश की गुरबाणी हर नाम समाया। गुरबाणी द्वारा ये चित वाहिगुरु दे नाम विच समा गया। यह मन वाहिगुरु दे नाम विच इस तरह मिल गया जिवें पानी दे विच पानी मिल जांदा। ਇਹੋ जी प्रीति ਇਹ मन की वाहिगुरु के नाम में लग गई किहदे द्वारा बाणी द्वारा। इस करके गुरु के प्यारिओ सतगुरां की पावन बाणी का हर रोज नितनेम करया करिए। हर रोज सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी का कीर्तन श्रवण करिए। अमृत बाणी की विचार कथा विचार
ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਥਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।